Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, praise you. थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू की जय करो, जय। प्रभु प्रभु यीशु के लहू की जय। प्रभु यीशु जिंदा है। प्रभु यीशु का लहू जिंदा है। जोर ना नारे लगाओ। जिंदा है। प्रभु ने ना वड्डा काम कीता, ना वड्डा काम कीता, बड़े बड़े काम कीते प्रभु ने। धन्यवाद करो दा। प्रभु के लहू की जय करो। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपकी बढ़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। छोटी सी मंडली में आपका स्वागत करते हैं। ओ पवित्र आत्मा आप महान परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप ही हो जो हमें खुदाबंद जिंदगी देते हो। आप ही हो जो हमें बंदगी करना सिखाते हैं। आप ही हो मेरे परमेश्वर जो हमें बंधनों से खुदाबंद छुड़वाते हो मेरे परमेश्वर। आप ही हो जो खुदाबंद सारे रोगों को दूर करते हो। ओ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी ओ प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आज आपने इतने बड़े बड़े मौजज़े किए। सचमुच आपका वचन कहता है जितनी देर परमेश्वर किसी के साथ नहीं है उतनी देर कोई भी बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। हम आपको ही महिमा देते हैं ओ पवित्र आत्मा। हम आपको महिमा देते हैं, महिमा देते हैं, स्वागत करते हैं आपको इस मंडली में। प्रभु यीशु आपको इनवाइट करते हैं मेरे परमेश्वर, एक बार फिर इनवाइट करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है खुदावन जब तू हमारे साथ है तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। धन्यवाद करते तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। जैसे ये बेटे को खुदावन तू इस परिवार को तू यहाँ पे लेके आया मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावंद खुदा आपने इस परिवार के ऊपर दया करी। आपने इस परिवार के ऊपर बच्चों के ऊपर दया करी मेरे परमेश्वर। खुदावंद सचमुच इसको खुदावंद पता नहीं कितनी जातियों ने घेरा हुआ था मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने अपने महाअभिषेक महान सामर्थ के द्वारा इसको आजाद कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद। सचमुच मेरे परमेश्वर धर्मियों के घरों में, धर्मियों के खुदावंद मंडली में जय जयकार की ध्वनि हो रही है, जय जयकार की आवाज आ रही है। ऊंचे ऊंचे जय जयकार करो प्रभु यीशु। तेरी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के दाहिने हाथ के द्वारा बड़े बड़े पराक्रम के काम होते हैं। ओ यीशु आज आपने उस हाथ के द्वारा आपने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया, अपना तख्त लगाकर यहाँ पे मेरे परमेश्वर आप खुद मौजूद हुए, अपनी दासी के द्वारा बड़े बड़े काम करवाए। आपका धन्यवाद करती हूँ। उस बच्चे को तूने आजादी दी, क्योंकि तेरे वचन से लिखा है तूने आजाद होने के लिए हमें आजाद किया है। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन लिखा हुआ है कि मैं नहीं मरूंगा मैं जीवित रहूंगा। सारे बोलो मैं नहीं मरूंगी मैं जीवित रहूंगी, मैं नहीं मरूंगा मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का हम वर्णन करते रहेंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मैं अपने जान, अपनी जिस्म, अपनी रूह को पूरे बल के साथ आपके चरणों में मेरे परमेश्वर देती हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आप ही हो मेरे परमेश्वर। अगर आप हमारे साथ नहीं हो मेरे परमेश्वर तो खुदावन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम खुदावन तेरे बगैर खाली है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपने ही हमें प्यार करना सिखाया, आपने ही हमें नम्रता का आत्मा दिया, आपने ही मेरे परमेश्वर आनंद का आत्मा दिया जो आज हमारे चर्च में मेरे परमेश्वर मौजूद है। सारी दुनिया सो रही है लेकिन तूने अपने लोगों को खुदावन यहाँ जागते हुए रखा है। खुदावन सचमुच तेरी किताब में ये लिखा जाता है कि कब कब हम सारी रात तेरे चरणों में बिताते हैं मेरे परमेश्वर। इस कारणों इन्होंने बच्चों को, इनके परिवारों को, जितने भी यहाँ बैठे हैं इन सबके परिवारों को, इनके बच्चों को तेरे हाथों में देती हूं। अपनी दासी को खुदावंद और भी आशीष दे। खुदावंद हमारे संत जी को
संत फैरिस जी को, जिन्होंने हमें अभिषेक किया, जो काम हम करना जानते भी नहीं थे मेरे परमेश्वर। बाइबल लेके हम घूम रहे थे, तेरे वचन को अच्छी तरह से खुदाबंद हम ऑपरेट करना ही नहीं जानते थे कि हमने कैसे वचन के द्वारा चलना है। ओ प्रभु यीशु, आपने अपने दास संत जी के द्वारा खुदाबंद आपने हमें सिखाया कि कैसे प्रभु यीशु हमारे साथ उंगली पकड़ के चलता है, हमें चारों तरफ से घेर के कैसे रखता है, सब कुछ उन्होंने सिखाया मेरे परमेश्वर। हम उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके घर में उनकी वाइफ को, सबको मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। उस खुदावंत कलीसिया को, RMS की कलीसिया जितने भी है, और जितने खुदावंत तेरे खुदावंत बड़े बड़े वहां पे खुदावंत तेरे पास्टर खड़े हो रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो सारी दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं मेरे परमेश्वर। पता नहीं कितने लोगों को, कितने खुदावंत अपने सेवकों को, दासों को संत जी के द्वारा आपने आजाद किया, और आज आजादी के साथ वो तेरा काम कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। प्रभु आपने यहाँ पे भी हमें खड़ा किया है मेरे परमेश्वर। यूके के लिए खुदावन आपने अपने सेवक को यहाँ भेजा मेरे परमेश्वर, अपने सेवक को भेज कर खुदावन आपने संत जी के द्वारा ये डिक्लेयर किया कि यूके एक दिन मेरे परमेश्वर इतनी महान पावर यहाँ पे हो जाएगी मेरे परमेश्वर, कि घर घर में महाअभिषेक लोग बोलेंगे मेरे परमेश्वर। ओ क्योंकि यहाँ के लोग जैसे मेरे परमेश्वर बहुत खुदावन दुखी है, कोई किसी तरह की अलग अलग तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। महाअभिषेक महान सामर्थ्य उन्हें छुड़ा सकती है। ओ यीशु कर दे विच तेरा महाअभिषेक जाकर एंटर करे, तेरी महान सामर्थ्य एंटर करे। ओ यीशु आजाद कर सबको, आजाद कर, आजाद कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, शांति और सुकून से घर घर में मेरे परमेश्वर, जैसे आज हमने शांति पाई, आनंद पाया, तेरे नाम को ऊंचा किया। खुदावंद घर दे विच तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम को ऊंचा किया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, जो भी मैं वचन आज खुदावंद तू दे मुझे खुदावंद, वो मैं खुदावंद खुद नहीं बल्कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुंह के अंदर से होकर बोलो। मैं अपनी जान, अपना जिस्म, अपनी रूह तेरे हाथों में देती हूँ, अपनी जुबान को तेरे हाथों में देती हूँ मेरे प्रभु। मैं नहीं बोलूँ, आप बोलो मेरे परमेश्वर। और वचनों को खुदावंद सुनकर सारे मेरे परमेश्वर खुदावंद सामर्थ पाए और आगे ही बढ़ते जाए, उन्नति पाते जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा है जो भी अपने मुख से तुम निकालते हो मेरे परमेश्वर, उसके द्वारा दूसरों की उन्नति होनी चाहिए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, ये तो तेरे वचन है जो खुदाबंद आग की तरह चीर के जाते हैं और लोगों को खुदाबंद आजाद करते हैं। आज वचनों के द्वारा आशीष दे, सबको तेरे हाथों में देते हुए, अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए, मैं खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह को खुदावन इज्जत महिमा खुदावन देते हुए बोलती हूँ आमीन, 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 आमीन। आज का वचन है नीति वचन 31। नीति वचन कड्डो, ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति 2 का हाँ जी 24। मैं पंजाबी से तो लग रहा है बोल। हाँ जी 24, हाँ जी हालेलुया, हालेलुया। मेरी बुक में फंस गई। एक मिनट, मेरी बुक कहाँ जीते तो इसी आ नहीं नहीं गीता नहीं, ये गीता नहीं। थैंक यू जीसस। बाइबल, मेरी बाइबल भी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल आ दे यस ना नहीं, हां बाइबल रहने दो ओ बड़ा that's it। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ। नीति वचन 31 का 10 पढ़ो। 10 कहता नहीं, 10 तो कहता कत्ती। हाँ जी, कत्ती का 10 हाँ जी कत्ती का 10 है। पंजाबी च की कहते हैं कहता कहता हाँ जी। पतवती इस्त्री किहनू मिलदी है? पतवंती इस्त्री। पतवंती इस्त्री किहनू मिलदी है? क्यों जो ओदी कदर लाला नालों बहुत बधेरे है। आमीन। आगे आगे पढ़ो। अच्छा, ਉਹਦੇ ਭਰਤਾ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ
ਉਹਦੇ ਭਰਤਾ ਦਾ ਮਾਨ भरता ना ਭਰਤਾ ਪਤੀ पति। पति, अच्छा, पति, हाँ। हाँ जी। पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ਹਾਂ हाँ जी। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ हाँ जी ਪਤੀ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਕੁਝ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। हालेलुया। हालेलुया। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ। ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਹੈ ਨਾ, वंडरफुल मोमेंट। ਜਾਂ ਆਈਡਲ ਵੂਮਨ। ਆਈਡੀਅਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ पतवंती। ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤਵੰਤੀ ਪਤਨੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਮੋਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। केड़ा मैं दस ਦੱਸੋ। जिस पुरुष से ਸਮਉਪਦੇਸ਼ 7 ਕੱਢਿਓ। ਸਮਉਪਦੇਸ਼ 7 हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਗਈ ਸਮਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਉਪਦੇਸ਼ 7 ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਜਬੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 7 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਹਾਂਜੀ 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 26ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋੜੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਫਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਬੇੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਗਾ, ਆਮੀਨ। ਪਾਪੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਪੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇੱਧਰ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕता है? अद्भुत पत्नी। भली पत्नी मतलब अद्भुत पत्नी, वंडरफुल वुमन, है ना। क्योंकि उसका मूल्य अगर एक भली पत्नी अद्भुत पत्नी घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਲੜਾਕੀ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਸਮਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਸੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ, ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ? अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां है। मतलब वो औरत जेड़े हर एक पाप दे विच फसी हुई है और वो अपने ओदी शादी हुंदी है, घर दे विच आंदी है, लेकिन ਉਹਦੇ ਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸ਼ जिस पुरुष से, लेकिन वो जड़ी है जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा। हम सुन लो, जेरे तो रब खुश आ वही ऐसी औरत से बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार हो जाएगा। हम गल कहते ना होगी साडे नाल, है ना। मेरे नाल बहुत बड़ी घटना हुई बहुत बड़ी मेरी लंबी गवाही है। आप बचन बिल्कुल मेरे नाल ढुकदा ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ
ਇਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੱਚ ਸੱਚ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा है। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, परंतु पापी उसका शिकार हो। ਇੱਥੇ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਲੜਾਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਨਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਦਾਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, है ना। और लोगों को समझ नहीं आती भी क्या कर रहे हैं। सही गल। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत है। मूंगों से भी, मूंगा एक मोती हुंदा बहुत ज़्यादा कीमती हुंदा। भली पत्नी जिहड़ा पांदा है उन्होंने की मिलदा, अद्भुत पत्नी पाता है। मूंगियां नाल भी ज़्यादा उहदा उस औरत दा मुल हुंदा। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और वो मतलब इन्नी वधिया औरत हुंदी ओहदी आदर्श पत्नी हुंदी है कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀਆਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ? ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਤਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ज़्यादा उत्तम है, बहुत अधिक है। पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ऐसी औरत को ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਧੰਨ ਪਤਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੈਸਡ ਔਰਤ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈਡਲ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਈਫ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ? ਇਹਦਾ 31 ਦਾ 1 ਪੜੋ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ 31 ਦਾ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, 31 ਦਾ 10 ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਆ ਪੜਿਆ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ 31। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਫਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਸ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ 31 ਦਾ ਪਹਿਲਾ, 31 ਦਾ ਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਰੀ। ਲਮੂਏਲ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਆਮੇਨ। ਲਮੂਏਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਰਾਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਚਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਛੋਟੀ ਏਜ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਧਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਆ। और किने सिखाए उन्होंने? उसकी माँ ने, उसकी मदर ने, बैतशैबा ने सिखाए थे उसके। कहता अगो 2 वचन, हे मेरे पुत्र, बोलो,
हे मेरे पुत्र हे मेरे ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਉਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਤੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਪੌਰਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤੋਂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਬਲ स्त्रियों को नहीं देना, ना अपना जीवन उसके वश में कर देना। कहना एक औरत दे जदों वश दे विच पै जांदा है ना, कोई ऐसी औरत होवे ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ऐसी औरत तो कहती है स्त्रियों को ना देना अपना बल, ना अपना जीवन उसके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। मतलब एक राजाओं का पौरुष खा जाती है, मतलब की है, मतलब एक बंदा आ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? अपना पौरुष, अपना बल स्त्रियों को ना देना, अपना जीवन उसके वश में कर देना, ना कर देना, जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। उन्हें समझाया। अगों कहता 4 हे पाशा नु, हे लमुएल पाशा नु मत पीनी जोग नहीं, मद दाक मद हाँ जी मद शराब मत पीनी जोग नहीं, अते ना राज पुत्रा नु ਆਖਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता। ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੈਮਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ ਮਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। और मदिरा चाहना, अगर असी कहने हैं भी मैं शराब पीनी आ, कहता रईसों को नहीं भगता। रईसों को मतलब अमीर बंदियां नूं, अमीर मतलब ਜਿਹੜੇ मतलब ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਈਸ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ और किसी दुखी के हक को मारे। कहना ऐदा ना होवे कि पी लैन ते क्या करना हो व्यवस्था मतलब कानून। एक घर दे विच हसबैंड वाइफ है भी घरों बाहरों पी के आओ, घर दे विच आके वाइफ नूं मारदे आ, कुटदे आ, बच्चों नाल लड़ाई कर चक मारदे, बर्तन भांडे, है ना, सारा कुछ। व्यवस्था जिहड़ी की है इत्थे, व्यवस्था की है परमेश्वर की व्यवस्था। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਤਸ਼ਾਬਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰਈਸੋਂ को ये ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ की है, उनको शोभा नहीं देता तुम्हारे को, है ना। ऐदा ना होवे भी तू, क्योंकि ਉਹਨੂੰ
ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਦਾਊਦ ਆਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, है ना। लेकिन ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, किसी के दुखी के हक को मारे, है ना। मदरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, मदिरा उसको पिलाओ मदिरा जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। परमेश्वर के वचन च लिखा है कि थोड़ा जिहा इन्ना अद्धा चमचा अगर असी बीमार हाँ, दुखी हैं, तो रात को पी लो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ आराम आ जाता। ये नहीं है भी तुसी बोतलां भर के पी जाओ दिन रात, आदी बन जाओ, है ना। और वो तुहाडे लिए एक ऐसी दुष्ट आत्मा बन जाए, शराब पीना ऐसी दुष्ट आत्मा बन जाए कि तुहानू छड्डे ही ना, तुहाडा परिवार ही तबाह हो जाए, वाइफ बच्चे रोण तुहाडे, है ना। जब तुसी वचन नू लोग पढ़ते नहीं, इस करके उन्होंने कही जाते शराब पींदे तुसी, है ना। और ये की है, सिर्फ दूजे लोग नहीं कहते, अपने क्रिश्चियन लोग भी इदां कहते हैं, क्रिश्चियन लोग भी इदां कहते शराब पींदे। साडे उत्थे पींदे आ लोग, और खूब क्रिसमस वाले दिन देखो किद्दां उत्थे लग्या होना, मजमा लग्या होना, है ना। जच के आए होने, बोतलां पईयां होणीਆਂ, पींदे होने, और यही बाइबल पढ़ते, उन्होंने कोल यही है। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾ ਪੀ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਦੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੂਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ 7 जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं। हुण कहंदे थोड़ी जी शराब पियो, की है, मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए। कहंदे ना शराब पी के बंदा मदहोश हो जाता, वो बेचारे गरीब नूं कहंदा थोड़ी जी दे दो, वो अपनी गरीबी नूं भुल जाता है ना। और अपने कठिन श्रम फिर याद ना करें कि वो बंदा इन्नी मेहनत करके आया, सवेर तो लेके शाम तक लेबर करके आया, है ना, सीमेंट चक के आया, मकान का मिस्त्री है, या मिट्टी रोड़े चक्कन वाला है, इट्टां चक्कन वाला है। जे वो बेचारे थोड़ी जी पी लैन, कहता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, वो अपनी दरिद्रता को भूल जाता है, अपने कठिन ਜਿਹੜੀ मेहनत करता है ਉਹਨੂੰ फिर याद नहीं करता। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल, 8वां पढ़ो, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल, अपना मुंह खोल के, ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਨ। हाँ, सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। उन्होंने की किया, गुंगों के लिए अपना मुंह खोल। गुंगे मतलब की है, साडे लिए की आया, साडे विच की है। हुण आ बेटा आया, ये कित्थों आया, एड्डी दूरों आया अज, है ना। ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੂੰਗੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ गूंगों के लिए अपना मुंह खोल दे, है ना, और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अनाथ किहड़े बच्चे, अनाथ वो आ जिन्हां दे कोल परमेश्वर नहीं है। अनाथ ये नहीं है जिन्हां दे माँ बाप नहीं है या उदे डुलदे फिरदे आ। बाइबल दे अनुसार क्या है, साडे कोल जिहदे कोल परमेश्वर है, वचन है, असी प्रभु यीशु नूं अपनाया होया, असी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु साडा उद्धार करता है। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਮੇਨ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ,
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀਗਾ। Yes. ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂੰਗੇ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਗੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਪਈ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, है ना। और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से कर। ये बच्चा किदां घूम रहा सीगा, पता नहीं कित्थे कित्थे गया होना है, पता नहीं कित्थे कित्थे केड़े केड़े कोल इलाज कराया होना, केड़े बाबियां दे कोल गए, पता नहीं, मैनूं नहीं पता कित्थे कित्थे गए होने आ। हर कोई जांदा अपना अपना इलाज कराउण कि साडे घर दे विच आ प्रॉब्लम आ, उत्ते फीसां देणियां पैंदियां, पैसे देने पैंदे आ। लेकिन ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੇਤ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ इस जो बच्चा परमेश्वर के बगैर था, ये परमेश्वर को अच्छी तरह जानता भी नहीं होगा। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵਚਨ, ਸੁਣਿਆ है ना। फिर भी देखो परमेश्वर का वचन सुनने के बावजूद भी अनाथों की तरह घूम रहा था और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਅਨਾਥੋਂ का न्याय उचित रीति से किया कर। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੋ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾर्थना ਕੀਤੀ, आराधना की, सब कुछ किया और न्याय उचित रीति से आज हो गया है। आमेन आमेन। कहना अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर। मुंह खोलिया सबने, है ना, चीखे चिल्लाए, उची उची आराधना स्तुति की, है ना। की होया, असी अपना मुंह खोलिया और पर धर्म से न्याय कर। धर्म क्या है, धर्म प्रभु यीशु का नाम ही है। धर्म धार्मिकता प्रभु यीशु का नाम है। धार्मिकता मतलब ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰयम ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ आज उन्होंने अपना मुंह खोलिया और प्रभु यीशु ने न्याय किया और इस दीन दरिद्र बेटे को आज की किया, आजाद किया। ठीक है। इसे तरह उन्हें ये ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ क्या दिता सी, इंस्ट्रक्शंस दित्तियां सी। लेकिन वो राजा ऐसा सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਧੀ, ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। लेकिन वो इस वचन के अनुसार नहीं चलिया, उन्हें व्यवस्था ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਅਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਨਾਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪਰਿਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੋਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ 700 ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਤੇ 300 ਰਖੈਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ 700 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ 300 ਰਖੈਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਾਜਾ क्या करता होगा। और लोग की प्रार्थना करते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं हमें सुलेमान जैसी बुद्धि दे, हमारे बच्चों को सुलेमान जैसी बुद्धि दे। लेकिन हमारे संत जी ने क्या सिखाया है, संत जी ने की सिखाया, सुनिया कदे प्रचार सुनिया, संत जी ने ये सिखाया ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ,
ਹੈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਆਮੇਨ। ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 7 ਦਾ, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई है, अर्थात वो औरत ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਫੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਲ ਫੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਸਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, है ना। और जिसके हथ कड़ियाँ आ, और ऐसियां हथ कड़ियाँ, क्या वो अपनी सुंदरता दिखाती है, क्या सोहने सोहने बन के ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, है ना। कहती आज मेरा पति घर में नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, मेरा आज पति नहीं है, आज तू मेरे घर आना, है ना। और जब पति नहीं होता तो बुलाती है उसको, और पति और घंटे के बाद वापस आ गया। आजकल ऐदा ही हुंदा, बस दे दी फिर कटापा, फिर की हुंदा, फिर शैतान नचदा जोर जोर दी, कहंदा लै फड़ मैं पाता ना पाड़ा, है ना। और ऐदा दी औरत किनू, जिस पुरुष से परमेश्वर खुश नहीं है, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा। जेदे तो परमेश्वर जिस बंदे तो खुश आ, वो बंदा उस तो बचेगा। ठीक है ना। भाजी तो बहुत बचे हो, खुश है। प्रभु का आशीष दे, ताई तो मम्मी दासी बन के खड़ी, प्रभु की पास्टर बन के खड़े, परंतु पापी उसका शिकार होगा, है ना। आजकल बहुत घट फैमिलियां हैं जिन्हों के हसबैंड वाइफ बहुत अच्छियां जोड़ियां हैं, सारियां ऑपोजिट ही है ना। कहते हैं ना भी हाँ जी तो जोड़ी बराबर ही नहीं है, जोड़ियां जाके थोड़ियां ते नरक बतेरे जोड़ियां अजकल अपनी मर्जी ਨਾਲ जोड़ियां बनाते हैं, ना कि रब की मर्जी ਦੇ ਨਾਲ। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ प्रार्थना करो, अपनी पत्नी ਲੈਣੀ ਆ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो कि तो ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ, ਇੰਨੇ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹੋਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, बहुत वधिया बना सकते हैं, है ना। हुण पहले नंबर वाली की दसिया सी, उसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है, भली पत्नी कौन पा सकता है, ये वही पा सकता है। वो जी भली पत्नी वंडरफुल औरत जिन्होंने मिली है, वो क्या करता, पति का वो प्रति विश्वास होंदा है, वो की है धन औरत कहांदी है, वो घर दे विच पति भी कहता धन, है ना। ये लिखा है 29 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ 31 ਦਾ 29, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। 29 ਪੜਿਓ। ਭਾਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮਤ ਤਾਈ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, फिर पति कहता तू उन सारिया औरतों नालों श्रेष्ठ है, यू आर माई बेस्ट वाइफ, वन ऑफ द बेस्ट वाइफ। फिर वो कहता है ठीक है। अगों वह अपने 12वीं आयत, 12वीं पढ़ो। हाँ जी। उम्र भर वो उसदे नाल भलाई ही करेगी, बुराई नहीं। हाँ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ भली पत्नी कौन पा सकता है, भली पत्नी वही पा सकता। वो किद्दां दी होएगी, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं बल्कि भला व्यवहार करती है, मतलब कि ਉਹਦੀ देखभाल करने वाली। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, देखभाल ਉਹਦੀ ਕਰਦੀ है, उससे बुरा नहीं बल्कि भला ही व्यवहार करती है ना। भला व्यवहार की है, टाइम से रोटी देना,
ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ 13ਵਾਂ, ਉਹ ਉਠ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਨ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਭਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੈ ਊਨ ਔਰ ਸਨ ढूंढ कर उन ਤੇ ਸਨ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਪ੍ਰਸन्नता के साथ काम करती है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਨਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਿਨਨ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਲਿਨਨ ਦਾ। ਉਹ ਲਿਨਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੱਪੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਡਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਨਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਇਆ, ਆਪ ਬੈਠੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹ ਮਾਰੇ, ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਇੱਧਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। 30 ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਤਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ और अपने हाथों से खुशी के साथ काम करती है ना। मेहनती ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਾਈਫ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। की लिखा है, पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आगे 15वां, वह रात को उठ बैठती है। 15वां, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਔਰਤ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਵੂਮਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗ ਆ ਉਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਨੱਕ ਦਾ, ਐਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:24 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2:24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੈਪਟਰ 10 2:24 ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ इस कारण पुरुष अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा।
ਆਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਫੂਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਆ। ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਦਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥਣ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਆ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ इस कारण अपने माँ बाप को पुरुष अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हुण परमेश्वर ने की अधिकार दिता, दोनों जने नूं पति पत्नी बनाता है ना, और एक तन बने रहेंगे। हुण इत्थे की आ, कहंदा मैं रात को उठ उठ कर बैठती है। हुण देखो परमेश्वर ने अपने हसबैंड वाइफ है, घर दे विच सੱਸ ससुर भी हुंदे आ, घर दे विच पेरेंट्स भी हुंदे आ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਨਲਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਕੋ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक कमरे 'ਚ बैठी रहेगी, ये तो मेरा ही है जी, मैं ब्याह कराया है ना, मेरा ही है। माँ ਨੂੰ ਡਾਂਟੀ ਜਾਵੇ, ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਤਨੀ, ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਕਲਮੰਦ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਐ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਣ ਕੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ की तरह बनो। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਲਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ यीशु ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਅਸੀਂ यीशु की तरह बनना है, क्योंकि यीशु ने हमें हमारे पापों को माफ किया है। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ, ਐਨੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ? वह किसी के 16वां पढ़ो 16। हाँ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, मतलब एक मेहनत करती है। कितना करती है? किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਲਿਆ ਮੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ, है ना। अगो 18वां, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। देखो किन्ने एक बुद्धिमान औरत की कुछ कर दिया। व्यापार कहना व्यापार लाभदायक है, उन्होंने भी फटाफट समझ जाती है भी व्यापार करना मेरे लिए बहुत लाभदायक है। व्यापार की है हम साडे प्रभु यीशु ने भी बिजनेसमैन ही कहा है ना, एक व्यापारी है प्रभु यीशु।
प्रभु यीशु कहता तुम मछलियों को नहीं, कहता मनुष्यों को मच्छों वांग फड़ूंगे तुसी, है ना। ये भी एक व्यापार है, लोगों नू रूहां नू बचा बचा के प्रभु यीशु तक लैके आना, है ना। परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया, कदे भी रात नू सिस्टर जी कदे बैठ, पास्टर जी कदे सौंदा ही नहीं होने, मैं कहनी जदों भी देखो कहते मैं प्रार्थना करती पई है, जदों भी मैं प्रार्थना, रात को कभी दिया बुझता नहीं है जब बुद्धिमान आदर्श पत्नी होती है ना। व्यापार की है, प्रभु यीशु साडा बिजनेसमैन है, उन्हें सानू ऐसा व्यापार दिता है कि फड़ के रूहां नू इत्थे लैके आओ। पास्टरां नू दिता है अपने मोढिਆਂ ते ਚੱਕ ਕੇ रूहां नू लियाओ इत्थे चर्चा दे विच, ताकि ये दुष्टता ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ आजाद होण। आमेन, है ना। वह अटेरन से में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। अटेरन दे हाथ लगाती है, चरखा इधर करके पकड़ती है, बनाती रहती है। उन्हें की बनते अगों कपड़े बनते हैं। मतलब एक बुद्धिमान औरत के गुण दसे हुए है। ये पता की लगता है कि मेहनती औरत, मेहनत क्या है, जिदा ये लिखा है बाइबल च भी हल चलाओ, हल कहना हल चलाते जाओ, हल चलाते जाओ। हल चलाना की हुंदा, रात नूं प्रार्थना करना। जिदा एक खेत दे विच एक किसान रात नूं हल चलाता है ना, जद इन्नी ठंड में होवे तां भी वो हल चलाता, क्यों, ताकि उसकी फसल जिहड़ी आ वो फलवंत होए। कदी ਉਹਨੂੰ पानी देन जाता, कदी ਉਹਦੀ सिंचाई करन जाता, कदी ਉਹਨੂੰ बराबर करन जाता। जदों ऐन बराबर कर लैंदा फिर ਉਹਨੇ बट्टां बन्नदा है, फिर ਉਹਦੇ बीज बीजदा है। वो भी किन्ना इन्नी मेहनत करदा, हल चलांदा काहदे लई, ताकि ਉਹਦੇ कोल सारी फसल आए और बेचे ते अपने फैमिली नूं चलाए। ऐदां ही एक जिहड़ी बुद्धिमान औरत हुंदी है, क्या करदी है, सारी रात प्रार्थना करदी है। ठीक है, प्रार्थना जिदा प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये नहीं पता कि कदों परीक्षा की घड़ी आ जाए, है ना। लोग कहते प्रभु तू कदों आएगा, वो कहता सारे तुसीं ये जानते हो हनेरी कदों आई, लाल रंग कदों आया, है ना, सवेर कदों आ, शाम ਨੂੰ दखण चलता पाया, बारिश आएगी, अज हनेरी चलती है। ये तो तुसीं निशानियां नूं सारे जानते हैं, लेकिन तुसीं ये तो जानते नहीं, तुसीं मैनूं पुछदे है ना भी ये कब होगा, है ना। कहता तुसीं क्या करो, मेहनत करो, रोज प्रार्थना करो, जागते रहो ताकि तुसी मेरे उस दिन नूं जान सको। कहता जो अंत तक विश्वासी रहेगा वही बचाया जाएगा, है ना। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। दीन क्या मतलब, दयालु औरत। हम परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु सानू मुट्ठियां भर खाली हथ आने, असी मुट्ठियां भर के प्रभु को लैके जाने, है ना। आप चर्च में आने, अज आ बेटा आज़ाद होया, ये खाली आया सीगा, दुष्ट आत्मा ना भरिया सीगा, ठीक है। हुण ये क्या है, प्रभु आज़ादी लैके जा रहे हैं, है ना, अपनी झोलियां नूं भर के लैके जा रहे हैं। हुण ये झोली नूं भर के रखना, परमेश्वर दा वचन ऐदां इहदे विच भर लेना, ऐदां भर लेना कि दुष्ट आत्मा किते नेड़े भी नहीं लग सके, है ना। परमेश्वर क्या है, उसके बारे में लिखा है दयालु है वो। ऐदे एक भली पत्नी की है, भली पत्नी कलीसिया नूं क्या है ना, क्या क्या, दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। दरिद्र कमजोर लोग, गरीब लोग, काहदे विच गरीब ये नहीं है भी रोटी पानी है नहीं उन्होंने कोल, गरीब जिहदे कोल बचन है नहीं प्रभु दा, वो गरीब लोग उन्होंने संभालती है ना। 21वां अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। 21वां अपने घराने लई ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਰਮਚ ਪਾਉਂਦਾ है। हाँ, क्योंकि उसके घर के सब लोग, देखो इन्नी बुद्धिमान औरत है, वो बुद्धिमान औरत है इन्नी सर्दियां दे विच भी अपने परिवार दे लई हर चीज़ का इंतजाम करती है। और साडे लई प्रभु की है, साडे लई परमेश्वर क्या करता, प्रभु यीशु उन्हें की कीता, जद वो इस दुनिया छड्ड के गया, तो कहना मेरे हरे पेड़ नूं तो उन्होंने छड्डिया नहीं, तुहानूं की छड्डणगे, कहंदा मैं पिता से निवेदन करूँगा कि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजे। उन्हें जाके निवेदन किया, इसे तां ही तो कहंदा परमेश्वर के सामने कहंदा जाके निवेदन करो प्रार्थना और धन्यवाद के साथ,
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਿਆ, है ना। कहना क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, जद लाल कपड़े किया पवित्र आत्मा साडे ते उतरदा अग वांगू, है ना। तो सारियां दुष्टां दीयां ताकतां अंदरों, बीमारियां, दुख दर्द मुसीबतां साडे अंदरों जल के बाहर आंदियां हैं। और असी की है कहंदे हैं ना, बछड़े के समान छलांगा मारदे फिरदे हैं, लिखिया ना। कहंदे मैं तुहानूं अंगूठी दे जिद्दां अंगूठी पाई दी ना उंगली दे विच, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਂਗੂ ਐਦਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। वह तकिए बना लेती है और उसके सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। की कहते ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? तकिए बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਵੇਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ? ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਸਕੇ ਵਸਤਰ ਸੂਖਮ ਸਣ ਔਰ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਨੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ, ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਬਲੀ, ਹੋਮ ਬਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਘੰਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੜੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿਵੇਕ, ਇੰਨਾ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ। ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ बोलो, चर्च मैं ही हूँ, मैं हूँ। इस चर्च को हमने कैसे सजाना है? परमेश्वर के वचन दे नाल। आमीन। परमेश्वर का वचन साडे अंदर होना चाहिए है। पर्दे दा कमरियां दे विच लगदे आ, है ना। ਉਹ ਅਨਬਲੀ, ਹੋਮ ਬਲੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਲਗਾਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਓ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਬਣੋ, ਆਦਰਸ਼ ਦੁਲਹਨ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ 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 ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ? ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਉਣਾ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਸਕਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वचन निकलता है, कहता उसके मुख से निकला हुआ वचन मेरे लिए जीवन की रोटी है। सानू रोटी मिले, चाहे सानू रोटी शरीरक मिले चाहे ना मिले, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन साडे लिए जीवन की रोटी। आमीन। आमीन। है ना। कहता मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। जेड़ा मेरे को आएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। अब मिनट मिनट बाद प्यास लगती है, मिनट मिनट बाद भुख लगती है ना। पानी पीन जाने, कभी ठंडे पीने, कभी कुछ पीने, रोटी खाने, कभी कुछ बाजारों लिया के, है ना। लेकिन जिहदे कोल वचन आ, जिसने चर्च नूं, शरीर रूपी चर्च नूं उहदे वचन दे नाल सजाया होया, जिन्हें प्रभु यीशु नूं पहनिया होया, है ना, उहने की है? प्रभु यीशु दी जिहड़ी खुशबू, उहदे वचन दी खुशबू, प्रभु यीशु दी खुशबू। तुसीं किते भी लंघो, लोग ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਈ ਹੋਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਹੀ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ,
ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਨੋਇੰਟਡ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਉਹ ਐਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਐਸੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਦਾਖ ਮਧੂ, ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮਦਰਾ ਪੀ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन उसका वचन कहता दाख मधु से भी उत्तम है ना, दाख मधु से भी उत्तम है ना। अगो की है, जब उसका पति सभा में देश के पूर्णियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਫਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਤੰਨਿਆ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਮੋਥੀਅਸ ਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨਾ 3:7, ਇੱਕ ਤਮੋਥੀਅਸ 3:7। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਚਰਚ, एक तिमोथियस 3:7, हमारा चर्च प्रभु यीशु हमारा पास्टर है, महायाजक हमारे अंदर रहना चाहिए, है ना। 3:7 एक तिमोथियस बंद चलनी ना ਨਾਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ 15ਵਾਂ ਵੀ ਪੜਿਓ ਨਾ 5ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 5ਵਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਰਕੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਯਾਜਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਗਵੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। कहता जब कोई अपने घर का प्रबंध ही करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? जब घर का ही प्रबंध नहीं, किसी चर्च चलाना ही नहीं आता भी चर्च में प्रभु भोज कदों देना है, किदां देना है, बपतिस्मा किनू देना, किनू नहीं देना, क्या बपतिस्मा ओनू, क्या प्रभु भोज बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया दिता जा सकता उन्होंने कि नहीं दिता जा। बहुत ऐदां ਦੀਆਂ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ एक पास्टर किसी ਨੂੰ नहीं समझाते। सही गल है ना। कहता जब अपने घर का प्रबंध ही ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा, है ना। हुन 7वें च की लिखा है, बाहर वालों में भी सुनाम में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। कहता बाहर भी ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਆਮੇਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਉਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਐਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਟਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, है ना। सही गल। उसका पति सभा में देश के पूर्णियों के संग, देखो साडा पति कौन है? प्रभु यीशु, है ना। तब उसका सम्मान होता है। एक ही है पूर्णियों के संग बैठता हो। हुणे दुनियावी पति बारे दस्सिया सानू, दुनियावी पति किद्दां दा होना चाहिए, है ना। कि वो साडा की है, उसका पति सभा में देश के पूर्णियों के संग बैठता है। माननीय लोगों के विच बैठदा जाके, उत्थे प्रशंसा होंदी है। क्यों? अगर असीं घरों टेंशन फ्री होके जाने, सानू घरों साडे पत्नियां जिहड़ियां खुश करके भेजण, है ना, कोई टेंशन ना होवे, तां बाहर जाके ऑफिस में जाके भी बंदे खुश होके
ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਟਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਜੱਫੀ ਪਾਇਓ, ਹੈ ਨਾ? ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਪਤਨੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਾਈਫ ਅੱਛੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਐਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, है ना? वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, व्यापारी को कमर बंद देती है, और वह बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है, बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है, मतलब कि बल ਅਤੇ ਮਾਨ हाँ, ਉਹਦਾ पश्चिमा और आने वाले काल पर हंसती है। आने वाला काल की है, आने वाला समय, जिदा बाइबल से भविष्यवाणियां कीतियां, अकाल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बाइबल नहीं होणगियां, अगर एक आदर्श पत्नी होएगी और उस काल दे ते उस समय दे उत्ते हंसेगी नहीं, है ना? काल पर हंसती है, आने वाले काल पर हंसेगी। वो कहंदी यार तुसी सानू डराई जाने आ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ, ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆने वाले काल पर हंसती है, मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇਗੀ ਉਹ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ। 125 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 26 ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਉੱਥੋਂ। ਇੰਨੀ ਬਾੜ ਆਈ, ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਥੇ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, है ना? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾੜ੍ਹੇ ਆਏਗੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਏंगे, ਭੂਕੰਪ ਆਏंगे, ਸਭ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਗਾ ਬਾਬਾ, ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ, ਢੀਂਗ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ, ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਜਦੋਂ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆने वाले काल पर हंसती है ना? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜੜੋਂ ਹੀ ਉਖੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਕਾਰਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਅਕਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ यीशु ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, क्योंकि प्रभु ने ਇਹਨਾਂ ਲਈ अपनी जान दी है। बुद्धि की बात 26वां, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। बुद्धि के वचन की बाइबल के वचन बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर नाल प्यार करता, परमेश्वर ओदे नाल प्यार करता, है ना? है ना? प्रभु यीशु की कहंदा? तुम कहंदा मेरा पिता किसान है, ठीक है? कहंदा तुम मेरी क्या है दाखलता हो, मैं तुम्हारी दाखलता, तुम्हें डालियां हैं तुसी, जो डाली कहंदा नहीं बनी रहेगी उसको मैं काटूंगा, छांटूंगा। कहंदा तुम मुझ में बने रहो,
तुम बहुत फल लेके आओगे। वो की करती है, बुद्धि की बात बोलती है, उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं करती। मतलब सारे परिवार ਨੂੰ देखती है ना, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ देखते हैं, है ना। सीधे जो वचन लिखे हुआ, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है ना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾ 112 ਕੱਢਿਓ ਜਰਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਜਮੂਰ 112 ਦਾ 2। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਅੰਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, सच्चारा दी पीढ़ी मुबारक होवेगी। आमीन। कहना उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ जी। तीसरा, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪत्ति ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਚੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। धर्मी होता है ना। ये आशीष है। कहना उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ नहीं होगी, उसका धर्म सदा बना रहेगा। कहता बहुत सी स्त्रियों ने ऐसे अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किहनूं कहा है? वधिया किहनूं कहा है? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ। आगे 30वां बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। 30वां 30 ਇਹਦਾ ਹੀ 30। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ 11 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੱਤੀ ਦਾ 30 ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਛਲ ਹੈ ਤੇ ਸੂਪਨ ਮਿੱਥਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੀ ਸਲਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੁਗਲੀ नहीं करेगी, है ना। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी क्या करी जाएगी? प्रशंसा की जाएगी। किसी के सामने अपने पति की चर्चा नहीं करेगी, गलत शब्द नहीं बोलेगी, है ना। अपनी सस दी, अपने ससुर दी कोई बाहर जाके चुगलियां नहीं करेगी, मेरी सस मेरी सहुरा इदां दा है। हमेशा सारिया गल्लां नूं अपने घर दे विच ढक लेगी। और एक जिदा इधर 2:24 दसिया सीगा उत्पत्ति च भी पति पत्नी नूं कहा अपने माँ बाप से अलग रहकर दोनों जने अलग रहणगे, है ना। हुण अलग क्यों कहा? ये थोड़ी है भी तुसीं माँ बाप नूं बाहर कढ दो। ये वचन का गलत शब्द लैके लोग मतलब लैके अपने सस सहुरे नूं बाहर कढ दिंदे आ। अलग हो जी, अपनी पति पत्नी उठदे आ, किराए ते मकान लैना शुरू कर दिंदे आ, बाहर जाके रहिंदे हो, या उस मकानां नूं कब्जा कर लैंदे आ, उन्हां नूं कढ दिंदे, या आप ही बाहर चल जांदे। मतलब परमेश्वर ने की कहा
ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਰਹੋ, ਪਰ ਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਡਾਂਟੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਲਾਡ ਕਰੇ ਇੱਕ ਡਾਂਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਮੇਨ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ वचन ਨਾਲ, परमेश्वर ਨਾਲ प्यार करने वाली होनी चाहिए औरत। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा करो, है ना। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਫਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਸ ਦੇਣ। हाँ, बुद्धिमान पत्नी की है क्या है, बड़ी भरोसे वाली, ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ हिम्मत वाली, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਿਆਲੂ, ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾ ਐਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੂਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਚੱਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਅੰਨਿਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰਿਤ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ ਕੈਸੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 700 ਔਰਤਾਂ ਸੀ, 300 ਰਖੈਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਮੇਨ।